control, to provide the control over that medium which is being shared, right? So a medium ಅನ್ನು access ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ pattern ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ duration ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ you need to have a certain protocols, and those protocols have been described under medium access control protocol, and it has mainly been classified as two types. One is dynamic, and another one you can call it as static or channelization scheme ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. One is dynamic and another one is static. In this static you have three categorizations: MDMA, PDMA and CDMA. Medium access control has been divided mainly into two types. One is dynamic and another one is static. And under the static you have three categorizations: frequency division multiple axis, time division multiple axis, and code division multiple axis. And this dynamic has again been divided into two parts. One is random access protocol, whereas another one is scheduling based protocols. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು random access, ಇನ್ನೊಂದು scheduling. And this random access has again been classified into multiple types, and this scheduling has been classified into three types. Scheduling ಒಳಗೆ ಮೂರು ತರ ಬರ್ತಾವು. Random ಒಳಗಡೆಗೆ you have ALOA, and then you have carrier sense multiple access CSMA, ಆಮೇಲೆ CSMA CD. You are going to have a categorizations in that also. When I give the notes ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾ ಈಗ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. You are going to have the classifications in this way: dynamic, static main classification, dynamic ಒಳಗ random access, ಆಮೇಲೆ scheduling, and then in static you have three, and in the random access you have ALOHA, CSMA, carrier sense multiple access, and CSMA CD. And here in scheduling you have reservation, polling, and token pass. So these are the main classifications. And again in ALOHA you have pure ALOHA, slotted ALOHA. ಇದರೊಳಗ ALOHA ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. One is pure ALOHA and another one is slotted ALOHA. And in CSMA you have persistent, non-persistent and P-persistent. Here you have again classifications, right? And reservation ಒಳಗ classifications ಇಲ್ಲ. Polling ಒಳಗ you have one is centralized and another one is distributed. And in this centralized again you have over lines and over radio. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Sometimes they may ask you the question directly, explain ALOHA. ಅಂದ್ರೆ ALOHA ದೊಳಗ ಪ್ಯೂರ್ ALOHA, slotted ALOHA ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೂ
will just ask you to explain slotted aloha. Write a note on slotted aloha. Write a note on pure aloha. Right? So for that one, you need to be very careful when you are writing the classification. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗ 1 and P persistent ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. In this way you have the classification. It's better that you take this down. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Take this down. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತೇನಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. Yes, those who have completed writing can raise your hands. Those who have completed writing can raise your hands. No madam, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವರು ಕೈ ಎತ್ತರಿ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. Those who have completed can just raise their hands. Take it down fast. This is also called as channelization ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. Static is also called as channelization speed. Yes, complete ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ದು? Others have not raised the hands. ಇನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀರಾ? I said those who have completed, raise your hands. Those who have completed writing can raise their hands. Asmita, Nandish, you are still writing. Asmita completed. Nandish, I hope you came late. Okay. So next, we'll start with the basic concepts. I have already explained what is the dynamic, or you can call it as even a random accessing ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Dynamic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Whenever you are going to use the channels, depending upon the user requirement or
depending upon the situation that is present on the network. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೇವೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ which is not fixed, which keeps on changing, whereas static or channelization scheme in the sense it is fixed. Once you are allotted, ನೀ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಚಾನಲ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ನೀವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಚಾನಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. And under the static or channelization scheme, you have different variations like frequency division multiple axis, time division multiple axis, and code division multiple axis. Okay, so this is medium axis control, that is medium sharing techniques. One is static and another one is dynamic. And under the static you have three divisions: frequency division multiple axis, time division multiple axis, and code division multiple axis. So what actually is frequency division multiple axis? Frequency division multiple axis andre enu, elli use ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವಿ? Frequency division multiple axis, as the name indicates, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟೊಳಗೇನೆ 200, 300, 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್, ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್, ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮಂದಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಜಾಗ. There is a medium which can carry 10 people at a time. 10 ಮಂದಿ ಹೋಗಬಹುದಾದಂತ ಹಾದಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, this is the total capacity or a total bandwidth that is allocated to a communication medium. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ medium ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. And this communication medium is being shared by consider 4 users or 4 stations. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟದ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ. ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. and there are 4 users. Then if you are implementing frequency division multiplexing, then how you are going to implement that one? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್, second user, third user, fourth user. Whenever you have data for a transmission, you transfer, and when you don't have data for a transmission, then leave. ನಿಮಗಿದ್ದಾಗ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಲಿಂದ ಜಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, 20 ಒಳಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ, ನಂದು 5 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ರೀ.
ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 kHz ನಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಳಿಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕಳಿಸು. ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ನನಗಿದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇನೋ. ನೋ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ್ರು ನಿಮ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ will be divided equally among the number of stations that are sharing. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ, 15 ನಿಮಿಷ, 1 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ನೀ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಬೇಕಾದ ಹಗ್ಲತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಗ್ಲತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚಾನಲ್, ಒಂದು ಚಾನಲ್, 2, 3, 4, the whole frequency is divided into channels. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಂಜ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಏನ್ರೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್? ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ನಾವೇನಂತೇವಿ, ಒಂದ್ರಾಗ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದು 5 ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು 5 ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಂದು ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬಂದು ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಂದು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಡೇಟಾ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಈ 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ they are allocating some part to the users. ಈ ನಡುವ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, is called as guard band. ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸುರಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. That means 2 consecutive channels ನಡುವೆ security purpose, that is to avoid the interferences, they are going to use some frequency range. ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. See here. So this is available frequency. ಎಷ್ಟೈತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is a available frequency which is denoted by W. bandwidth ನ W ದೊಳಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇರೋ ಒಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ bandwidth ನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? there are m users, so it is equally distributed among m users. m stations ನಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. every user will be allotted, every user will be given a fixed portion of the ಬ್ಯಾಂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿಂದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಲಾಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ unallocated band which is a guard band. It is the duty of this particular guard band to avoid interferences. ಇದು ಇದ್ರೊಳಗ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, which is called as guard band. ಇಲ್ಲೂ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ಸ್ ನಡುವನು there will be a guard band which avoids interference. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸೋ ದಟ್ ನೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ.
ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್? ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೂ ಎನಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಕೇಳಿದ್ದ ನೆನಪದ ಏನ್ ಯಾರಿಗಾರೆ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಡೂ ಎನಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್? ಹೂ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. Have you heard the word filter or no? Low pass, high pass and pass band filters. Nenpilri. Good. Okay. It will be allocated with a certain frequency limits. Filters again ಮಾಡಿರ್ತಾರ, frequency limit ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. Low pass filter means ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. 10 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್. ವೆರಾಸ್ ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 10 ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿಂದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈ ಬಿಲೋ 10 are chopped off and only above will be given. High pass. Low pass ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ ಕೆಳಗಿರುವಂತವನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮೇಲಿಂದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Whereas pass band will allow everything that lies between 10 and 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 20 ತನಕ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ವೀಕು ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಾಯ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಯುವೇಷನ್ ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ವೀಕು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಹೊರಗಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ FDMA, ರಿಸೀವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ವಿತ್ receiver is going to use the filters which are going to chop off ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾವು. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುವಂತಾವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. To do that work at the receiver end they are using pass band filters. Clear? FDMA, frequency division multiple access. You are going to access the communication medium, shared communication medium, but how accessing will be done? ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿನಗೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಬರೋದು ಅದೇ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡೋದು, ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಿಗೂ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚಿಗೂ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯೂಸರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯೂಸರು ತನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡು, ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಎದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಡೇಟಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್.
it is being unutilized. For avoiding that one, they are going for TDMA. They are using TDMA, time division multiple axis. Time division multiple axis. Frequency division ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವಿ. ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ, ಇದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್. So this is your communication channel, right? Ishtu frequency ashtu 20 kilohertz ashtu frequency ada ashtu data na neenu transfer ಮಾಡಬಹುದು. The whole band will be allocated to a single user but for a limited amount of time. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, time will be divided. Okay, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ 10 ಮಂದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಯೂಸರ್ ಒನ್ ಪೂರ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. 6 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. 7ನೇ ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 7ರಿಂದ 12 ಆಯ್ತು, 13ನೇದಕ್ಕ 3ನೇದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. In this way, the entire channel can be made use. He can utilize the entire band, but for a limited time. Time has been divided. Time will be slotted, and each slot, time slot, not frequency slot, time slot will be given to each user. ನಿನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ, ನಿನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ, ನಿನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಟರ್ನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ನಿಂದ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಟೈಮ್ ಔಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು, ಆದ್ರ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ. ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ನಿಂದ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಂದು ಟೈಮ್ ಮುಗುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಸುಷ್ಮಾ, so why these have been given, why they are giving the gaps in between? ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ನಡುವಿಂದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ, ಇವೆರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಡುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ, to allow for inaccuracy in the propagation delay estimate, guard times are required to ensure that transmission from different stations does not overlap.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಗ ನಂದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೈತೆ, ಅವ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಡುವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಂದು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇದವ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ, ಏನ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಚಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ a guard band in between time slots also. ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡು ಹೆಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ when you are using time division multiple axis, time division multiple axis ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ನಡುವು ಕೂಡ ಟೈಮ್ the synchronization ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ IC ಕಲ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಲಸ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆನ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಹೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ, when we are not transferring, most of the time is spent in collecting the frames, so that as soon as my turn comes I can send all the data. Possibly ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. This is how time division multiple access is going to work. And the next you have is code division multiple access. I'll explain it in the next class. ಇವೆರಡು ತಿಳಿದುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, TDMA and FDMA. Understood everyone? TDMA and FDMA. ಅವರೇ ಎತ್ತದವ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರ ಕೈನೂ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay, and in the next class we'll start with the CDMA, and probably by tomorrow evening I'll send 5th unit notes. 5th unit notes ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಕಳಿಸ್ತೀನಂತ. Thank you. We'll end the session here.